السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها الجزء الأول. اس میں آج ہمارا سیشن 10 ہے. تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے الدرس الرابع اور اس کا با والا حصہ، دوسرا حصہ ہم دیکھ رہے تھے. تو ہم نے 4 حروف الجر جو ہے ان میں سے 4 ہم نے دیکھے ان 2 حصوں میں. تو پہلے ہم نے دیکھا تھا 4 حروف الجر ہم نے دیکھے. حروف الجر کتنے دیکھے؟ 4 ہم نے دیکھے. تو پہلا ہم نے دیکھا فی، اور دوسرا ہم نے دیکھا علی، اور تیسرا حرف جر جو ہے وہ ہے من، اور چوتھا حرف جر جو ہے وہ ہے الی. ٹھیک ہے. تو جیسے فار ایگزامپل فی البیت، ان دا ہاؤس، علی المکتب، آن دا ٹیبل، من المدرسة، from the school، إلى البيت، to the house. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے 4 حروف جر دیکھے. اور جب حرف جر اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسم جو اس کے بعد ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. فی البیت، علی المکتب، من المدرسة، إلى البیت. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا یہ تھا نا من اور المدرسہ. ہم نے کہا کہ یہاں پر 2 ساکن حرف آ گئے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، تو یہ پڑھا نہیں جائے گا. اس لیے اس کو دور کرنے کے لیے یہاں پر ہم خود سے فتحہ لاتے ہیں، من المدرسہ. اور ایک بات جب ہم نے کہا نا جو اس کی تمارین ہم دیکھ رہے تھے، لاسٹ والی تمرین ہم نے دیکھی تھی وہ تھا الذهب علی الى المرحاض، الذهب علی الى المدیر. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا علی مدیر تک گیا؟ اس کا لٹرل میننگ تو اس کی لفظی ترجمہ یہی ہوگا الذهب علی الى المدیر. لیکن پھر ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم کہیں گے مدیر کے پاس گئے، لیکن الا کا مطلب وہی ہوتا ہے ٹو. ہم انگریزی میں اگر لکھیں گے ہم لکھیں گے ڈڈ علی گو ٹو دا مدیر. ٹھیک ہے. تو اس کا وہی ہوتا ہے ترجمہ، ٹو ہی ہوتا ہے، لیکن پھر ہم وہ بھی کر سکتے ہیں مدیر کے پاس گیا، وہی ہے نا. ٹھیک ہے. مدیر کو آپ ہیڈ ماسٹر بھی کہہ سکتے ہیں یا ڈائریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا علی ڈائریکٹر، ڈڈ علی گو ٹو دا ڈائریکٹر یا ٹو دا ہیڈ ماسٹر. اگر اسکول کا ہوگا مدیر تو یہ کہہ سکتے ہیں. تو اردو میں کیا ہوگا؟ الذهب علی الى المدیر. کیا علی مدیر تک گیا؟ یعنی کیا وہ مدیر کے پاس گیا، اس کو کوئی کام ہوا یا کیا ہوگا؟ تو ہم نے جواب میں کہا تھا لا، نہیں. وہ کہاں گیا؟ وہ نہیں گیا مدیر تک. لا، ہم کہیں گے پھر ذهب الى المرحاض، وہ ٹوائلٹ گیا. ذهب الى المرحاض. ٹھیک ہے. تو آ گیا یہ. اور جو اگلی جو تمارین ہے اس میں وہ کرنے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ فعل الماض جو ہوتا ہے ہم اسی سے شروع کرتے ہیں اور اس کے 14 سیغے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے ضمائر کے بارے میں پڑھا نا، ضمائر ہم نے جو دیکھے، تو ہم اس کو ایک بار پھر ریوائز کریں گے. ہم نے کہا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. تو اس سے ہم میلز دکھاتے ہیں، اس سے ہم فیمیلز دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3rd پرسن، یہ 2nd پرسن، اور یہ 1st پرسن. اب فعل بھی اسی طرح سے فعل فعل فعلوا، فعلت فعلتا فعلنا، فعلت فعلتما فعلتم، فعلت فعلتما فعلتن، فعلت فعلنا. ٹھیک ہے. اس طرح سے خرج خرجا خرجوا، خرجت خرجتا خرجنا، خرجت خرجتما خرجتم، خرجت خرجتما خرجتن، خرجت خرجنا. اس طرح سے ذهب ہم نے دیکھا، ذهب ذهب ذهبوا، ذهبت ذهبتا ذهبنا،
ذهبت ذهبتما ذهبتما ذهبتم ذهبت ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں کچھ افعال یہاں پر رکھوں گا, آپ ان کو بھی اپنی کاپی پر کیجیے گا. ایک تو ہے درسا, اس کا بھی آپ کیجیے گا ایسے ہی درسا درسا درسو, اور اسی طرح سے ہے کتبا, اسی طرح سے ہے عظما. تو جب عظما کی کریں گے تو وہاں پر اس پہ ہمیشہ ضمہ ہی رہے گا, عظما. اسی طرح سے اس کا بھی کیجیے گا سمع, ٹھیک ہے, دخل. تو ان کی آپ پریکٹس کیجیے گا, ان کی سارے 14 سیگے بنائے گا. یہاں سے ضمائر لکھیں گے ہوا ہما 14 برابر, پھر یہاں سے فعل جیسے درسا درسا, اسی طرح سے پھر یہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ہمیں دیکھنا ہے جو تمارین ہم دیکھ رہے تھے, اب دوسری تمرین دیکھنی ہے. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات, پڑھو اور لکھو جو کلمات ہیں ان کی اینڈنگز کے, جو اواخر ہے ان کے ضبط کے ساتھ, یعنی ٹھیک سے پڑھو, یعنی اینڈنگز ان کی. ہمیں پتہ ہے کہ اس میں یہ ہمیں سکھائے گا مؤلف جو ہے وہ ہمیں سکھائیں گے یہ کہ جب حرف جر داخل ہوتا ہے تو اسم جو ہے وہ مجرور پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا. تو ہم پڑھیں گے الغرفہ تو من الغرفہ من الحمام, من کی وجہ سے حمامی, المرحاض الى المرحاض, الیابان الفلپین من الہند الى الصین. ٹھیک ہے, تو یہ یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ جب حرف جر داخل ہوتا ہے تو جینیٹیو کیس میں اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہے تیسری تمرین اقرأ واکتب, پڑھو اور لکھو. یہ ہمیں پڑھنا اور لکھنا ہے خالی. من این فاطمۃ, من این فاطمۃ, میں یہاں پر ہی آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہوں. یہ ہے من این فاطمۃ, من این فاطمہ. ٹھیک ہے, یہ تھا کوشچن. اب ہے نا من ہے نا, یہ ہے حرف جر, حرف جر یا حرف الجر بھی آپ لکھ سکتے ہیں. جب یہ ہم نے کہا تھا جیسے من البیتی, من البیتی, تو اس پر کیا آ گیا, یہ جینیٹیو کیس میں آ گیا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں ہے من این, اس میں تو کسرہ نہیں آ گئی. یہ کیوں؟ آپ کے ذہن میں سوال آ گیا ہوگا کہ یہاں پر من کی وجہ سے کسرہ کیوں نہیں آ گئی. ہم اس کے یہ ہمیں پھر آگے جا کے بھی دیکھنا ہے, لیکن یہاں پر ہم جلدی آپ وہ یاد رکھیں گے کہ جو یہ اسماء ہوتے ہیں, جو ناؤنز ہوتے ہیں, ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ڈکلینیبل اور انڈکلینیبل. ٹھیک ہے, ڈکلینیبل اور انڈکلینیبل. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے ڈکلینیبل مطلب جو جس کا آخری حرف جو ہے جو چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو چینج ہوتا ہے, جیسے البیت, یہ پہلے تھا البیت, تو اس کو کیا بنا, جب من داخل ہو گئے تو البیت, اس کو بولتے ہیں ڈکلینیبل. اور نان انڈکلینیبل کیا ہوتا ہے, یہ چینج نہیں ہوتا ہے, جس حالت پر یہ ہے یہ ویسے ہی رہے گا. وہ آئینہ جو ہے یہ انہی میں سے, یہ انڈکلینیبل ہے. اسی لیے یہ اسی حالت, ہمیں پتا ہے کہ یہ مجرور ہے, یہاں پر یہ جر والی حالت میں ہے, جر والی حالت میں ہے, لیکن ہمیں یہاں دکھے گا. ان کو بولتے ہیں انڈکلینیبل. اور عربک میں کیا بولتے ہیں ان کو, ڈکلینیبل کو بولتے ہیں ہم معرب, اور انڈکلینیبل کو بولتے ہیں ہم مبنی. ٹھیک ہے, معرب اور مبنی. تو آئینہ جو ہے کوئی کہے گا من کی وجہ سے کیوں چینج نہیں ہوا, یہ اسی حالت میں ہے, یہ کبھی چینج نہیں ہوگا. جیسے ہم نے دیکھا تھا نا, ہم نے کہا مبتدا مرفوع ہوتا ہے, جیسے ہم نے کہا القلم, القلم مکسور, القلم مکسور, تو مبتدا کیا تھا, مرفوع. لیکن ہم نے دیکھا پہلے لیسن میں ھذا مسجد, ھذا مسجد, تو یہاں پر ھذا جو ہے نا, یہاں ضمہ نہیں ہے, تو یہ ایسے ہی ہے,
हादा यहाँ पर सुकून है तो ये सुकून के साथ ही रहेगा. हमें पता है ये मरफू वाली हालत में है लेकिन ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये इंडिक्लेरेबल है. ठीक है, कभी कभी इन्हें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर चेंज क्यों नहीं आ गई, क्योंकि ये इंडिक्लेरेबल है. ये आप याद रखिएगा, डिक्लेरेबल और इंडिक्लेरेबल. हाँ, जिसकी हालत आखिरी हरफ की हालत जो है वो चेंज होगी वो डिक्लेरेबल है, और जिसकी नहीं होगी वो इंडिक्लेरेबल है या नॉन डिक्लेरेबल है. तो ये हम बोलते हैं इसको. ठीक है, ये याद रखना है एक इंसान को नहीं, मतलब एक अरबी पढ़ने वाले को. अच्छा, मिन ऐन फातिमा, तो इसने कहा फातिमा कहाँ से है, तो फातिमा है ना मुअन्नस और थर्ड पर्सन है. हम कहेंगे हुआ हुमा हुम हिया, हम कहेंगे हिया मिनल हिंद, वो हिंद से, वो हिंदुस्तान से है. हिया मुब्तदा, मिन हर्फ जर, अल हिंदी इस्मुन मजरूर. मिन और अल हिंद हर्फ जर और इस्म मजरूर, शिबुल जुमला, और ये मुब्तदा की खबर और सारा अल जुमलतुल इस्मी है. अब है खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली व ज़हब इलल मुदीर. ये सेंटेंस हम लिखेंगे यहाँ पर ताकि आपको पता लगे कि आपको भी अब पढ़ना आता है. यहाँ पर कोई हरकत इसमें नहीं दी थी लेकिन हमने फिर भी पढ़ा. देखिए मैं क्यों डालूंगा इसमें हरकत, अब हरकत के बगैर ही पढ़ेंगे. जो भी हमें आएगा ना इसमें, चाहे फ़िअल आए चाहे इस्म आए, उसकी प्रोनाउंसिएशन हमें याद रखनी है. जैसे हम अंग्रेजी में उर्दू में रखते हैं, उर्दू जो है ना, उर्दू में कहाँ होती है, उसमें ज़ेर ज़बर पेश अक्सर औक़ात नहीं होता, फिर भी हम वो पढ़ पाते हैं. इसी तरह से इसमें है. ठीक है, जो भी हमारे पास फ़िअल आ गया, इस्म आ गया, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन हम याद रखेंगे, तो फिर जब भी आएगा तो हम उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या था, ठीक है. तो ये हमारे पास सेंटेंस था. तो जितना हमने अरबिक अभी तक सीखा उसमें हमें दो वर्ब आ गए. एक तो आ गया था ये और एक ये. तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी हमने देखी. तो क्या पढ़ेंगे, खराजा, खरीजा नहीं, खरूजा नहीं. हमने जब एक बार पढ़ा, पहली बार पढ़ा खराजा था, तो यहाँ पर भी खराजा ही होगा. ठीक है, खराजा. ठीक है, अब खराजा कौन निकला, मुदर्रिस निकला था ना. तो हमने कहा था फाइल क्या होता है, यह है खराजा है फ़िअल, खराजा है फ़िअलुन माज़िन, फ़िअलुन माज़िन, और अल मुदर्रिस है ना फाइल होता है मरफू. तो हम पढ़ेंगे खरजल मुदर्रिसु, तो ये फाइल है, फाइलुन मरफू. आ गया ना ज़हन में हमारे वो रूल. अब ये मिन कहाँ से निकला, मिनल, जब मिन आ गया, मिनल फस्ली, खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली. मिन है हरफु जर्रिन, अल फस्ल है इस्मुन मजरूरुन, हरफ जर के बाद इस्म मजरूर. और वाव क्या है, जो ये हमने पहले ही पढ़ा था, हरफ अत्फ, कंजंक्शन, हरफ अत्फ. अब आ गया ये भी क्या है, ये भी हमने पढ़ा, ज़हबा फ़िअलुन माज़िन, फ़िअलुन माज़िन. फ़ाइल कहाँ है, उसमें था खरजल मुदर्रिस. अब इसी की बात हो रही है ना, तो हम कहेंगे फ़ाइलुन मुस्ततिरुन. वो क्या है, ज़हबा में क्या होता है, फ़ाइल हुआ, और वो किसकी तरफ लौटता है, इस मुदर्रिस की तरफ. ठीक है, इला हर्फ जर्रिन, अल मुदीर इस्मुन मजरूर. ठीक है, तो ये भी है शुबुल जुमला, ये भी है शुबुल जुमला, लेकिन चूंकि ये जुमला फ़ेलिया है, इसमें हम खबर नहीं कहते, हम कहते हैं कि इसका ताल्लुक इसी के साथ है, इसका ताल्लुक इसी के साथ है. तो ये भी बन गया, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये बन गया अल जुमलतुल फ़ेलिया, और ये भी जो है यहाँ से ये भी बन गया अल जुमलतुल. आ गए ना आपको, जो जितने भी रूल्स आपने देखे, तो कुछ बहुत सारे इसमें इस्तेमाल हो गए. तो ऐसे ही फिर हम अरबिक टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, और एक वक्त आएगा फिर हमें ये रूल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे सबकॉन्शियस में चले जाएंगे. हम बिल्कुल सीधे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल हमें कोई इसमें कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी जब हम सबक अपना जो है वो ध्यान से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला. तो ये आ गया हमें खरजल मुदर्रिस मिनल फस्ल, निकला मुदर्रिस क्लास से, और ज़हब गया इलल मुदीर, गया मुदीर तक. ठीक है, द टीचर वेंट आउट ऑफ द क्लास एंड वज़हब इलल मुदीर, एंड वेंट टू द मुदीर, टू द प्रिंसिपल या टू द डायरेक्टर. तो ये प्रिंसिपल ही होगा
क्योंकि स्कूल की मुदर्रिस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब है ذهب التاجر الى الدكان, ताजिर गया दुकान तक, जो ताजिर है बिजनेसमैन है वो दुकान तक गया। ذهب التاجر الى الدكان, ठीक है। ذهب है فعل الماضي और التاجر है فاعل مرفوع, الى الدكان है الى حرف جر, الدكان ہے اسم مجرور, شبه الجملہ یہ سارا ہے الجملۃ الفعلیہ۔ خرج حامد من الغرفة, حامد نکلا کمرے سے. ہمیں اصل میں ترجمہ نہیں کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم یہ استعمال کیسے کریں گے. خرج ہے فعل اور حامد ہے فاعل مرفوع, فاعل ہوتا ہے مرفوع. من الغرفة وذهب الى الحمام, اور حمام تک گیا, کمرے سے نکلا اور حمام تک گیا. من خرج من الفصل, من خرج من الفصل, من ہو گیا کون نکلا کلاس سے, کون نکلا کلاس سے. من خرج من الفصل, من الفصل. اب ہے سکسth, خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. خرج الطالب, طالب علم نکلا مدرسے سے اور گیا بازار تک. سوق ہو گیا مارکیٹ, ٹھیک ہے. تو اس کی بھی آپ انالیسس کر سکتے ہیں اسی جملے کی طرح جس کی ہم نے کی. وہاں پر یہاں پر تھا خرج المدرس من الفصل, یہاں ہے خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى المدير, یہاں پر ہے ذهب إلى السوق. تو آپ اس کی بالکل انالیسس کر سکتے ہیں ایسے ہی. اس میں ہمیں کیا کیا یاد رکھنا ہے, خرجہ پڑھنا ہے اور الطالب پڑھنا ہے کیونکہ فاعل ہے مرفوع, اور من المدرسة پڑھنا ہے من کی وجہ سے, وذهب الى السوق پڑھنا ہے الى کی وجہ سے. اور من کا مطلب ہے نکلا کہیں سے, اور الى کہاں تک گیا. خدیجة من الصین وخالد من اليابان. خدیجہ چین سے ہے اور خالد جاپان سے ہے. تو یہ من ہے نا, من کا ایک معنی ہم نے کیا دیکھا کہ کہیں سے نکلا ایک انسان اور کہیں تک گیا. من ہم اس لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی کس جگہ سے ہے, وہ کہاں پر, وہ کہاں رہتا ہے, کس جگہ سے ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. خدیجۃ من الصین, خدیجۃ ایک ہی ضمہ پڑھنا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ فیمیلز کے نام جو ہوتے ہیں ان پر ایک ہی ضمہ آتا ہے. خدیجۃ من الصین وخالد من الیابان. ہم پھر پڑھیں گے خالدون, ادغام کریں گے لیکن اصل میں ہے خالدون. خدیجۃ مبتدا من الصین حرف جر اسم مجرور شبہ الجملہ خبر, ٹھیک ہے, ہو گیا جملہ اسمیہ. و حرف عطف, خالد مبتدا من الیابانی, من حرف جر الیابانی اسم مجرور من الیابانی ہو گیا شبہ الجملہ, یہ بن گیا خالد کی خبر, یہ بھی ہے الجملۃ الاسمیہ. وہ بھی جملہ اسمیہ, یہ بھی جملہ اسمیہ, ٹھیک ہے. اب ہے چوتھی تمرین, فورتھ, ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسب. ضع فی الفراغ, فراغ ہو گیا خالی جگہ, خالی جگہوں پر رکھو, فیما یلی جو نزدیک ہے ان میں جو خالی جگہ ہے ان میں رکھو حرف جر مناسب, مناسب حرف جر, سوٹیبل جو پرپوزیشن ہے وہ ان خالی جگہوں میں رکھنی ہے. من, الی, فی اور اعلی. الکتاب ڈیش المکتب, الکتاب ڈیش المکتب. تو ہم کیا کہیں گے, الکتاب علی المکتب, کتاب میز پر ہے. الطالب ڈیش الفصل, الطالب فی الفصل, طالب علم جو ہے وہ کلاس میں ہے. ذهب حامد ڈیش الجامعۃ, ذهب اس میں من نہیں آئے گا. ذهب حامد یعنی ذهب حامد ڈیش الجامعۃ, کیا کہیں گے, ذهب حامد الى الجامعۃ, یا کوئی کہہ سکتا ہے ذهب حامد من الجامعۃ. اصل میں زیادہ بہتر ہے ذهب حامد الى الجامعۃ. اگر نکلا ہوگا تو وہاں پر خرج آتا, خرج حامد من الجامعۃ, لیکن وہ بھی آ سکتا ہے. خرج المدیر ڈیش المدرسۃ, تو کیا کہیں گے, یہاں پر ضروری من آئے گا. خرج المدیر من المدرسۃ, مدیر نکلا مدرسے سے. ذهب محمد ڈیش الصین ڈیش الیابانی, تو کیا آئے گا, ذهب محمد من الصین الى الیابانی. کوئی کہے گا, میں کہوں گا ایسے, ذهب محمد الى الصین من الیابانی. ہم کہیں گے ٹھیک ہے, لیکن زیادہ بہتر ہے کہ پہلے کہے گا ایک انسان کہاں سے نکلا, پھر کہاں, یعنی کہاں سے شروع کیا اور کہاں ختم کیا. ہاں, ذهب محمد من الصین الى الیابانی, ٹھیک ہے. تو یہ آ گیا ہمیں اس کی یہ تمرین. الکلمات الجدیدہ, نئے کلمات. المدرسۃ اسکول, مدرسہ بولتے ہیں اسکول کو. الفصل کلاس. الحمام حمام یعنی باتھ روم. المرحاض ٹوائلٹ. المطبخ کچن. الغرفۃ روم کمرہ. الجامعۃ یونیورسٹی. السوق
market, bazaar. Al-Yabanu, Japan. As-Sinu, China. Al-Hind, India. Al-Philippines, Philippines. Al-Mudiru, headmaster, या हमने कहा था director. ذهب, वो गया. He went. खराजा, वो निकला. वो निकला. तो ये है, नीचे लिखा है फी और आला और मिन और इला, फिर लिखा है मिन हुरूफिल जर. ये हुरूफ जर में से है, हुरूफ जर में से है. ये सारे इतने ही नहीं है, बहुत सारे हुरूफ जर है. फिलहाल हमने 4 पढ़े. तो इसमें जो रूल था, हुरूफुल जर जब दाखिल होते हैं इसम पर तो वो मजरूर बनता है, और हर्फ जर इसम के साथ मिलकर फिर शिबहुल जुमला बनाता है. और अगर जुमला इस्मिया में होगा तो खबर वो बन सकता है. ठीक है, तो ये आ गया हमें अद-दर्सुर राबि, हमारा ख़त्म हुआ. अब हम अद-दर्सुल खामिस शुरू करेंगे इंशाअल्लाह. अद-दर्सुल खामिस. फिफ्थ लेसन. ठीक है, तो इसमें क्या हमें पढ़ना है? इसमें हमें एक नया कॉन्सेप्ट देखना है. उसको हम बोलते हैं अल-इज़ाफ़ा. उसको हम बोलते हैं अल-इज़ाफ़ा. ठीक है, इसको बोलते हैं हम अल-इज़ाफ़ा. अल-इज़ाफ़ा किसको हम अल-इज़ाफ़ा का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास है एक नाउन है हमारे पास, कालामुन, कालामुन. और हमारे पास है हामिदुन. कालामुन और हामिदुन, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है. कालामुन और हामिदुन है हमारे पास. और अब हम कहना चाहते हैं कि ये जो एक कलम है ये हामिद का है. हम कहना चाहते हैं कि जो एक कलम है ये हामिद का है. तो हम क्या करेंगे? इसको हम बोलते हैं इजाफा. हम कलम की इजाफत करेंगे किसकी तरफ? हामिद की तरफ. ठीक है, तो ये क्या बनेगा? काला. जब हम इजाफत करेंगे तो जो ये पहला इसम है जिसकी हम इजाफत करते हैं उसकी तनवीन खत्म हो जाती है. उसकी तनवीन खत्म हो जाती है. कालामु हामी. और जो ये दूसरा है जिसकी तरफ हमने इजाफत की उसको, ये था ना यहाँ पर दम्मा, मरफू था ना, तो ये मजरूर बनता है. ठीक है, तो क्या बनेगा? कालामु हामिदिन. कालामु हामिदिन, हामिद का कलम, हामिद का कलम. तो ये पहला जो ये इसम है इसको हम बोलते हैं मुज़ाफ, मुज़ाफ. और जो ये दूसरा इसम है इसको हम बोलते हैं मुज़ाफुन इलैहि, मुज़ाफुन इलैहि. तो मुज़ाफ जो है ये है थिंग. थिंग हम नहीं लिखा, हम लिखेंगे पोसेस्ड, जो कोई चीज़ पोसेस करता है. और मुज़ाफ इलैहि का है, यह है पोसेस्ड. ठीक है, द थिंग पोसेस्ड या द कॉन्सेप्ट पोसेस्ड, और यह है पोसेसर जिसके पास होगा. तो मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि. ठीक है, जब हम इजाफत इसी को हम कहते हैं कि हम कहेंगे कि ये चीज़ इसकी है. ठीक है, कालामु हामिदिन, कालामु हामिदिन. ठीक है, तो ये है बुनियादी तौर पर इसी को हम बोलते हैं इजाफा. तो इसके लिए क्या रखना है याद? जिसको हम इजाफत करेंगे उसको मुज़ाफ बोलते हैं, और जिसकी तरफ करेंगे वो मुज़ाफुन इलैहि है. और जो मुज़ाफ होगा, जिसकी इजाफत करनी है दूसरे की तरफ, तो उसका क्या होता है? तनवीन खत्म हो जाती है और दम्मा आता है. ठीक है, यानी एक तनवीन खत्म हो जाती है. और हामिद जो दूसरा होता है मुज़ाफुन इलैहि, वो मजरूर बनता है. वो अब मजरूर ही रहेगा, इसकी हालत चेंज नहीं होगी. इस जो है ना कालामु हामिदिन, अगर इसको आगे कोई हर्फ जर आएगा तो इसकी हालत चेंज हो सकती है, लेकिन तनवीन नहीं आएगी. लेकिन ये हमेशा मजरूर ही रहेगा. मुज़ाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? जो ये मुज़ाफ है ये क्या है? डज नॉट टेक डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल. फिलहाल हम यही याद रखेंगे. आगे जाके हम फिर कभी आप देखेंगे अन्नाहुल वाज़ह में फिर उसमें क्या होता है, कभी कभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, एक्स्ट्रा रूल्स है. लेकिन फिलहाल हम कहेंगे कि जो ये मुज़ाफ है ना इसमें डेफिनेट आर्टिकल आएगा, अल नहीं आएगा, और ना इनडेफिनेट आर्टिकल यानी तनवीन भी नहीं आएगी इसमें.
आ गया ये। और जो मुज़ाफ़ुन इलैहि है, ये क्या होता है? ये होता है इन द जेनेटिव केस। जेनेटिव केस यानी मजरूर, ये मजरूर आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये है इजाफा, इसको हम बोलते हैं इजाफा, इसको हम बोलते हैं इजाफा। आ गया ना ये समझ, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ुन इलैहि, थिंग पोजेसर और पोजेसर, इसके पास वो चीज़ होगी, तो ये है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ुन, ठीक है। अब और एक चीज़ है, अच्छा वो हम आगे जाके फिर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसकी तरफ इशारा किया था पहले ही। अब है अद-दर्सुल खामिस, सईद। यहाँ पर देखिए और एक चीज़, यहाँ पर लिखा है सईदुन, सईदुन, फिर क्या है यहाँ पर? अकिताबु, अकिताबु मुहम्मदिन, अकिताबु मुहम्मदिन हादा या यासिर, या यासिरु, ठीक है। यहाँ पर है ना सईद, मतलब क्या है यहाँ सईद? मतलब है सईद ने कहा, तो यहाँ पर सईद ने कहा, तो यहाँ पर होगा ब्रैकेट में वो छुपा हुआ है क़ाल सईद। हम वो नहीं लिखते क़ाल सईद, हमें पता है ये जब यहाँ सईद लिखा है तो ये बातें किसी ने कही है, तो क़ाल जो है वो छुपा हुआ है। कोई कहेगा ये सईद क्या है, हम कहेंगे ये फ़ाइल है। किसका फ़ाइल है? फ़िअल कहाँ है? वो छुपा हुआ है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ गई। क़ाल सईद, सईद ने कहा, सईद ने क्या कहा? अकिताबु मुहम्मदिन हादा या यासिर, क्या तर्जमा होगा? देखो आ हो गया क्या? किताबु मुहम्मदिन, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का तर्जमा जो है वो एक साथ होगा, मुहम्मद की किताब, मुहम्मद की किताब। हाज़ा है ये, क्या तर्जमा होगा? क्या ये मोहम्मद की किताब है ए यासिर, ओ यासिर, या क्या मोहम्मद की किताब ये है ए यासिर। तो तर्जमा ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसका एक साथ करेंगे, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि की, मुज़ाफ़ इलैहि का। अकिताबु मुहम्मदिन हाज़ा या यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है ए यासिर, ठीक है। क्या ये मोहम्मद की किताब है ए यासिर, तो इसका तर्जमा जो है वो एक साथ होगा, अकिताबु मुहम्मदिन हाज़ा या यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है ए यासिर, या क्या मोहम्मद की किताब ये है ए यासिर, ठीक है। तो ये तर्जमा होगा। अब इसमें आ गए ना यहाँ पर और एक चीज, या यासिर, या यासिरु, असल में क्या था ये? यासिरुन, ये नाम है ना यासिरुन। अब या जब आ गया इसमें भी क्या आ गया? एक ही दम्मा, यासिरु, या यासिरु। तो ये या जो है इसको हम बोलते हैं हर्फ निदा, हर्फ निदाइन, ये आवाज देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हर्फु निदाइन, हर्फु निदाइन। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वोकेटिव पार्टिकल, इसे हम बुलाते हैं या यासिर। तो इसके बाद जो इस्म होगा हम किसी खास को हम बुलाते हैं, या तो वो कोई खास आदमी होगा, यासिर, हामिद, उबैद, तो मैं कहूँगा या यासिर, या हामिद, या उबैद, ठीक है। या कोई आदमी होगा जिसका नाम मुझे पता नहीं होगा, लेकिन मैं उसी को बुलाना चाहता हूँ, मैं कहूँगा या रजुलु, ए आदमी, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसमें एक दम्मा जो है वो ख़त्म हो जाता है, या यासिरु, या यासिरु, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वोकेटिव पार्टिकल, हर्फ निदा। और जो उसके बाद आता है इसको बोलते हैं मुनादा, मुनादा मतलब जिसको हमने बुलाया, हर्फ निदा और मुनादा। आ गया ना ये समझ? अकिताबु मुहम्मदिन हादा या यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है ए यासिर? जवाब में क्या कहा यासिर ने? ला हादा किताबु हामिदिन, नहीं ये हामिद की किताब है। मैंने कहा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का एक ही साथ तर्जमा करना है। इसने क्या कहा? ला, फिर कहा हादा किताबु हामिदिन, ये हामिद की किताब है, हादा किताबु हामिदिन। तो अगर हम तर्जमा करेंगे, यानी ये एराब करेंगे, ला है हर्फु जवाब, हर्फु जवाब, लेकिन इसके लिए लिन्नफी, 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 हर्फु जवाब लिन्नफी। अब है ना ये जुमला, हादा क्या है? मुब्तदा, हादा है मुब्तदा, किताबु क्या है? खबर, हाजा मुब्तदा, किताबुन है खबर। लेकिन अब ये खबर जो है इसका है ना अब और एक हिस्सा, अब इसकी भी एनालिसिस करेंगे। किताबुन खबर है, साथ में लिखेंगे वो हुआ मुदाफ,
اور ایک کتاب جو ہے یہ مضاف بھی ہے، ساتھ ساتھ کیا ہے یہ مضاف بھی ہے. کیوں ہے مضاف؟ کیونکہ اس کی اضافت ہو گئی ہے حامد کی طرف، اور حامد کیا ہے مضاف الیہ. حامد